अच्छा है, रिजल्ट भी अच्छा है, हाल भी अच्छा है। ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಮೇವು ಕಡಿಮೆ ತಿಂತಾ ಇತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತ. अच्छा होता है, ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. बॉडी में अच्छा हो रहा है इससे, ಹಾಜಿ ಹಾಜಿ. चारा भी अच्छा खा रहा है इससे। ಈಗ ನಮ್ ಫೀಡ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎರಡೇ ಟೈಮ್ ಹುಲ್ಲು ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ. ಚಾರ ಬಿ ಅಚ್ಚ ಖಾರ ಹಾ. ಅಂದ್ರೆ ರೈತ ಬಾಂಧವರೇ, ನಾವೀಗ ಅರಕೆರೆ ಅಗ್ರಿಬೊಮ್ಮನೆ ತಾಳ್ಲಿಕ್ಕೂ ವಿಜಯನಗರ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದೇಶ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಗಡೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಕ ಯುಪಿ ಬಿಆರ್ ಯುಪಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇರೋಂತ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮ್ ಅವ್ರು ನೋಡ್ಕೊಂತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಇದು ನೋಡೋಣ. ಅವ್ರು ಆಕ್ಚುಲಿ ಕನ್ನಡ ಬರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ, ನಾನು ಹಿಂದಿಂದನೇ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನ ನಾನು ಕನ್ನಡದಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅನ್ನ ಹಾಗೆ ಕೊಡ್ತಿರ್ತೀನಿ. भाई आपका नाम? कन्हैया लाल। कन्हैया लाल, आप यूपी से हैं और ये इसका फॉर्म है सिद्धेश फार्म, हरकेरे अग्रिबोम्मने ताड़ी विजयनगर हाँ जी डिस्ट्रिक्ट। सर। हाँ जी। आप यहाँ पे अभी कितना साल से काम कर रहे हैं जी? 1 साल हो गया सर। 1 साल हो गया, 1 साल से काम कर रहे हैं। हाँ। ओके फाइन। और आप पूरा 22 को सभी देखते हैं आप? पूरा को 22 देखते हैं, और बच्चों को, बच्चे को, आंकड़ा और को मेंटेन करवाता है आंकड़ा सभी को मेंटेनेंस हाँ। करते हो। अभी आप यहाँ पे आने के पहले दूसरा फीड यूज करते रहते थे, राइट? हाँ जी। अभी ये वाला आके 6 महीना ऐसा हो गया। हाँ, 6 महीना। फीड सीबीएम श्रम 6 मंथ हो गया सर। 6 मंथ हो गया। अभी आपका एक्सपीरियंस में वो फीड डालने के टाइम में कैसा था बैंस और बैल सभी? वो अभी रिजल्ट अभी कैसा है एक्चुअली? ये अच्छा है सर, बहुत डिफरेंस है। और इसका अच्छा है, रिजल्ट भी अच्छा है, हाल भी अच्छा है, अभी आप कैसे मेंटेन भी अच्छा होता है। रिजल्ट्स अच्छा है करके कैसे बोलते हैं? मतलब अभी बैंस पहला कैसे था और उस बॉडी में पहले कह रहा है? हाँ, बॉडी में अच्छा हो रहा है इससे, हाँ जी हाँ जी. चारा भी अच्छा खा रहा है इससे। ಚಾರ ಬಿ ಅಚ್ಚ ಖಾರ हाँ। ಅಂದ್ರೆ ಹಸುಗಳು ಎಮ್ಮೆಗಳು ಹಾಲು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ पहले 3 टाइम चारा डालते थे, अब 2 टाइम चारा डाल रहे हैं, 2 टाइम फीड डाल रहे हैं। ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮೇವು ಕಡಿಮೆ ತಿಂತಾ ಇತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತ. ಈಗ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೇವನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಂತಾ ಇದಾವೆ, ಬಾಡಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರು 3 ಟೈಮ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹುಲ್ಲು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ ಮೊದಲಿಗೆ. ಈಗ ನಮ್ ಫೀಡ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎರಡೇ ಟೈಮ್ ಹುಲ್ಲು ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ. और क्या क्या डिफरेंस आपको पाया इससे? बहुत अच्छा लगा है सर। हाँ जी। और क्योंकि हीटिंग अच्छा आता है, दूध भी जाती है इससे। हाँ जी हाँ जी. हीटिंग भी टाइम से आ रहा है, फैट एसएनएफ वगैरह फैट एसएनएफ अच्छा है इससे। अच्छा है राजी. हाँ जी। और एक बड़ा मुझे एक्चुअली ये बोलने में खुशी भी हो रहा है और यकीन भी नहीं हो रहा है, क्योंकि भैंस बड़े बड़े भैंस ये वाला है, जाफराबादी है और हाँ। मुर्रा भी है. मुर्रा उसके भी साथ है। में दूसरा भी पंजाब हरियाणा वहां से भी क्या करते हैं, फीड के साथ में 10 आइटम रहता है उनका, है ना. यहाँ पे एक्चुअली उसके साथ में क्या कॉटन सीड डालते हैं, बाद में ग्राउंडनट केक डालते हैं, गोदी भूसा डालते हैं और बहुत सारे आइटम्स डालते हैं. मगर यहाँ पे इसके ऊपर आपको कितना यकीन आ गया करके, क्योंकि एक ही फीड आपको सबको भी दे रहे हैं ना. क्या एक ही में सर कैसा मीट है? से आ रहा है, अच्छा आ रहा है। हाँ जी. इसमें अभी क्या क्या की आपको दिखता है? चना भी आ रहा है, चना भी आ रहा है और रुई भी आ रहा है इसमें। हाँ जी. बाद में कॉटन सीड है, कॉटन, हाँ। कॉटन केक है, ग्राउंडनट केक है, हाँ। गोदी भूसा है, मक्के जोड़ा 6 है. फ्लेवर हाँ इसमें सभी है। टोटल हमारा हिसाब से यहाँ पे 23 आइटम, 26 हाँ जी। आइटम्स यहाँ पे मिला है. इसलिए आपको अभी जो भी न्यूट्रिशन चाहिए भैंस के लिए वो सब भी इसमें ही आ रहा है. मतलब कम्प्लीटली ये फूड छोड़ के दूसरा कुछ भी नहीं डाल रहा है. कुछ भी नहीं डाल रहा कुछ था, भी नहीं डाल रहा है. ओनली चारा फीड, ये वाला चारा और फीड वो छोड़ के दूसरा कुछ भी नहीं डाल. कुछ भी नहीं। मतलब ಅಂದ್ರೆ Eating भी अच्छा है. ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಈ ಫುಡ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಅವರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ನೀವೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮಲ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಎಮ್ಮೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಮುರ್ರಾ ಇದೆ, ಜಾಫ್ರಾಬಾದ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಸುತ್ತವ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಈ ಸಿಬಿಎಂ ಶ್ರಮೃತನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. अभी आप एक एक भैंस को कितना केजी खिलाते हैं जी? सर इसे 4 से 5 केजी खिलाता हूँ। 4 से 5 केजी, मतलब हाँ जी। उसका बॉडी के हिसाब से 3 to 4 से 5 ऐसा हाँ। खिलाते हैं. और उसके बॉडी के हिसाब से, उसके हाल के हिसाब से, और उसका दूध जो हाल हाँ। बोलते हैं उसके हिसाब से उसको जो देते हैं. डिलीवरी पे उसको 4 केजी, हाँ जी. जो हाल दे रहा है उसको 5 केजी। हाँ ಡಿಲಿವರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಡಿಲಿವರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಇರೋ ಎಮ್ಮೆಗಳಿಗೆ 4 ಕೆಜಿ ತನಕ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಹಾಲು ಕೊಡ್ತಿರಂತ ಎಮ್ಮೆಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ 5 ಕೆಜಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, 5 ಕೆಜಿ ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. उससे से एक्चुअली आपका दूध भी बढ़ रहा है और हेल्दी भी हो रहा है। हेल्दी हो रहा है. बीमार कुछ आ रहा है क्या? नहीं बीमार सर, कुछ भी नहीं है. बीमारी कुछ नहीं। ಇದೇ ಮೇನು ಇದ್ರದ್ದು ನಮ್ದು ಉದ್ದೇಶನೇ ಇರೋದು ಎಮ್ಮೆಗಳ ಆರೋಗ್ಯದವ್ರ ಹಸುವಿನ ಆರೋಗ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ಅಂತ. ಯಾವಾಗ ಎಮ್ಮೆಗಳಾಗ್ಲಿ ಹಸುಗಳಾಗ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತವೆ, ಅವಾಗ ಹಸುಗಳದ್ದು ಹಾಲು ಜಂಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಮ್ಮೆಗಳು ಹಾಲು ಜಂಪ್ ಆಗುತ್ತೆ,
ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಸುಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಗ ಅದ್ರದ್ದು ಖರ್ಚುಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಿಂದಾಗಿ ಫೀಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಲಿ, ಹಾಲಿಂದಾಗ್ಲಿ, SNF ಆಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಿಂದನೂ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ದೊಡ್ಡ ಖುಷಿ ವಿಚಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಾವೇನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಫೀಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಶೇಂಗಾ ಹಿಂಡಿನಾರ ಕೊಡ್ರಿ, ಹತ್ತಿಕಾಳು ಹಿಂಡಿ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅವ್ರೇನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಾವು ನಿಮ್ಗಿಂತನೂ ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದೀವಿ, ನಮ್ಗೇನು ಬೇಡ, ನಾವ್ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇಲ್ಲ ಎಮ್ಮೆಗಳು ದೊಡ್ಡದಿರ್ತದ್ರಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಎನಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಂದಾನೆ ಅವರೇ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಕಣ್ಣೆದ್ರಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದಾವೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋನು ಸುತ್ತ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಸುತ್ತ ಎಮ್ಮೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ವೀಕ್ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಈಗ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ, ಹಾಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಿದೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ತಿನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದಾರಂತ, ಅದ್ರ ರೈತರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಮಾನಗಳಿರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ. ಎಲ್ಲ ಎಮ್ಮೆ ಸಾಕುವಂತ ಮುರ್ರಾ ಎಮ್ಮೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಫಾರ್ಮರ್ ಸಾಕುವಂತ ಫಾರ್ಮರ್ಸಿಗೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ರೈತರಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಸುತ್ತ ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. अभी आप फाइनली आप बड़े बड़े फॉर्म्स रहते हैं, सभी रहते हैं ना, हाँ जी। उनको और 22 1 2 पालने वाले रहते, सभी रहते हैं, उनको क्या बोलना चाहते हैं आप ये फीड डालने से? उनको यही बोलना चाहूंगा सर, हाँ जी। इसको खिलाएं हाँ जी, तो अच्छा हाल आता, मेंटेन अच्छा होता, हेल्दी होता, बीमारी नहीं आता। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये सभी एक ही फीड में सभी है, हाँ जी। ಸಭಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಏನಂದ್ರೆ, ಇದು ಒಂದು ಫೀಡ್ ಇಂದ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಹಾಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, SNF ಬರುತ್ತೆ, ಫ್ಯಾಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹಾಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಎಮ್ಮೆಗಳು ಬಾಡಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲದೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಡೈರಿ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಎಮ್ಮೆ ಸಾಕೋರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮುರ್ರಾ ಎಮ್ಮೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದು ಮಾಡೋದು ನಮ್ದು ಒಂದು ಫೀಡ್ ಅನ್ನ ಇದನ್ನ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟ್ರಯಲಿಗೆ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ, ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ರೈತರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಅವರು ಫಾರ್ಮರ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಎಮ್ಮೆಗಳನ್ನ ತರಲಿ, ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಅವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದ ಬಾಯ್. ओके सर। ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.